اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عادل الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج کی اس مبارک رحمت، برکت اور نور والی محفل میں ہم سب اس خالق و مالک کی توفیق سے حاضر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا ہم پر کرم اور احسان ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مبارک مجلس جو ہر مہینے شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء حضرت میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کی نسبت سے انعقاد پذیر ہوتی ہے، اور آج کی اس مجلس مبارکہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ماہانہ اس مجلس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو ہیں وہ بھی ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آج ہمارے درمیان یہاں موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اس منہ مبارک کی زیارت بھی کریں گے جس کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ذات سے ہے۔ حضرات، بس دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے پھر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر اور احسان کہ تُس نے اس رحمت والے مبارک مہینے میں اپنی سب سے بڑی نعمت اور اپنا سب سے بڑا فضل اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کی صورت میں ہمیں عطا کی۔ نبی رحمت علیہ السلام کی تشریف آوری اس کائنات میں ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بہت بڑا فضل اور احسان ہے تم پر کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی طرح جمع ہو کر آپس میں مل بیٹھ کر اس عظیم نعمت کے ملنے پر اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرات محترم، لوگ آج یہ سوال کرتے ہیں، یہ بات کہتے کہ بتائیے صحابہ نے بھی کبھی محفلیں سجائی تھی؟ میں اکثر ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ صحابہ کے ذکر کی محفل کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ لا کر تو دکھاؤ جو محبوب کے تصور کے بغیر گزرا، جو محبوب کے تصور کے بغیر گزرا۔ یعنی وہ محبت میں اتنے فنا لوگ تھے کہ ایک دفعہ آ کے سرکار کی بارگاہ میں جو منظر دیکھ لیتے تھے پھر آخری سانس تک وہ منظر ان کی آنکھوں کی سکرین میں محفوظ ہو جاتا۔ میں ایک روایت حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ حضرات میں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار کے صحابی ہیں، جنگ تبوک کے موقع پر ان کا انتقال ہوا۔ جب یہ اسلام قبول کر کے آئے تھے تو چچا نے انہیں پالا تھا، والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ وہ گھر والوں نے، چچا نے کہا جب پتہ لگا کہ یہ سرکار کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو انہوں نے اپنا لباس تک اتروا لیا۔ ایک چادر تھی ماں نے دی، اور اس کے دو ٹکڑے کر کے حضرت عبداللہ نے ایک تہبند کے طور پہ باندھا اور ایک اوپر ڈال دی، اور حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے وہ اس حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان کا وصال ہوا سرکار ان سے اتنے خوش ہوئے حضور ان سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی موجود تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بڑا مقام مرتبہ ہے، اور ان کے متعلق عبداللہ ابن مسعود کے متعلق سرکار نے فرمایا لوگوں جس بات کو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کر لے اسے اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ اسے اللہ اور اس کے رسول دونوں اسے پسند کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کا وصال ہوا نا تو میرے آقا کریم علیہ السلام خود ان کی قبر کے اندر اترے، خود حضور ان کی قبر میں اترے۔ وہ خوش قسمت میت، وہ عبداللہ ذوالبجادین کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں سرکار نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اپنے ہاتھوں سے سرکار نے قبر میں اتارا۔
और जब कब्र में सरकार ने लिटा कर हुजूर बाहर तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया आसमान की तरफ चेहरा अनवर उठा के, अल्लाह मैं भी इससे राजी हो गया, तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह इलाही मैं भी इससे राजी, तू भी इससे राजी हो जा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जब ये जुमला सुना तो चीख निकल गई, आंखों में आंसू आ गए। कहा काश आज अब्दुल्ला जुल बजादीन की जगह अब्दुल्ला इब्ने मसूद होता, हुजूर अपने हाथों से उन्हें कब्र में रखते और फिर रख कर ये दुआ देते कि अल्लाह मैं भी इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह अकबर। आंसू निकल आए। फरमाया मैं इनसे 15 साल पहले इस्लाम लाया, काश ये दुआ आज मुझे नसीब हो। और फिर उनके बाद तदफीन हो गई। जब भी सहाबा की मजलिस में बैठ के ये बात सुनाया करते थे, साथ ये जुमला फरमाया करते थे। उसदुल गाबा की ये रिवायत है, जब ये वाकया सहाबा के मजमे में बयान करते, साथ ये फरमाया करते थे, लोगों आज भी मैं तसव्वुर के अंदर हुजूर को अब्दुल्ला जुल बजादीन को कब्र में लिटाते हुए देख रहा हूं, आज भी देख रहा हूं सरकार, वो मंजर आज भी मेरी निगाहों के सामने है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन मिंबर पे खुतबा देते हुए फरमाया, लोगों कयामत के दिन जन्नत की कुंजी मेरे हाथ में होगी, सबसे पहले मैं जन्नत का ताला खोलूंगा। जिस तरह ताले के अंदर कुंजी डाल के उसे घुमाई जाती है ना, सरकार ने इसी तरह अपने हाथों को हरकत दी। मिसाल के जरिए समझाते हुए मेरे आका ने वो हाथ अपना ताले के अंदर जिस तरह डाल के चाबी को घुमाया जाता है, मुस्लिम रिवायतों को आप पढ़ के देखें। जब भी अब्दुल्ला हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रिवायत बयान करते थे, साथ ये कहा करते थे, लोगों मैं आज भी तसव्वुर में हुजूर को जन्नत का ताला खोलते हुए देख रहा हूं। अल्लाह अकबर। वो मंजर आज भी मेरी निगाहों के सामने। अल्लाह अकबर। यानी जो कैफियत, जो मंजर सरकार की मजलिस में देख गए, हमेशा हमेशा उनकी आंखों में महफूज हो गया। वो तो तसव्वुर रसूल में डूबे रहने वाले लोग थे। अल्लाह अकबर। और इस तरह भी जमा होकर वो अल्लाह का शुक्र। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मुजमुल कबीर की ये रिवायत है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में इसे इमाम अहमद बिन हंबल ने भी नकल किया। आपस में बैठे हुए थे सहाबा, हुजूर तशरीफ लाए बाहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा आकर क्या कर रहे हो? सहाबा इकराम कहने लगे, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसने मुसलमान बनाया। अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसका शुक्र कर रहे हैं। किस बात पर? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात पर कि उसने मुसलमान भी बनाया है और साथ अपने हबीब का उम्मती भी बनाया है, हमें आपका दामन भी अता किया, इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर। बताइए ये महफिल मिलाद नहीं तो और क्या है? लेकिन यही काम हम करते हैं, तिलावत करते हैं, नात पढ़ते हैं, कलिमात तय्यबात का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं और फिर उस रब का शुक्र अदा करते हैं, मालिक इतनी मेहरबानी की, ऐसा शानों वाला रसूल हमें अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब यहाँ जमा हैं। ये 11वीं शरीफ की भी महफिल है और सरवर आलम अलैहिस्सलाम के जिक्र की भी मजलिस है और ये मुए मुबारक भी आज यहाँ मौजूद है। ये एक और खास करम नवाजी हम पर है। अल्लाह अकबर। मैं इस हवाले से भी आखिर में एक दो बातें बस अर्ज करना चाहूँगा। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, जो भी हदीस की किताबें हैं, आपको जो हज का चैप्टर मिलेगा उसके अंदर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों का कटवाने का जो वो भी आपको मिलेगा। उसके हजरत मुअम्मर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं जिन्होंने हिज्जतुल विदा के मौके पे हुजूर के बाल काटे थे, उतारे थे उस तरह से। और जब ये बाल काटने के लिए आए तो सरकार ने इनसे एक मजाहन आपने इनसे दिल लगी भी फरमाई। तो उस तरह लेके हाथ में खड़े हुए थे, सरकार इनके सामने बैठे हुए और आपने मुस्कुरा के देखा और फरमाया, मुहम्मद अल्लाह के रसूल ने अपना सर इस हाल में तेरे हवाले किया है कि तेरे हाथ में उस तरह है। इस हाल में मैंने अपना सर तेरे हवाले किया है कि तेरे हाथ में उस तरह भी है। तो उन्होंने फौरन अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये अल्लाह का मुझ पे आज खास करम है, ये खास करम है अल्लाह का आज मुझ पर। और फिर वो कहते हैं मैंने दाईं तरफ के बाल उतारे, दाईं तरफ के बाल उतारे सरकार के। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला को बुलाया सरकार ने, फरमाया ये तलहा को दे दो, ये तलहा को दे दो, दाईं तरफ के सारे बाल सरकार। हजरत तलहा को इनायत किए। मुहद्दिसीन ने वजह ये लिखी, फरमाया ये दुनिया में हुजूर ने इनाम उन्हें दिया कि उन्हें सरकार की लहद बनाने का शरफ नसीब हुआ, लहद उन्हें बनाने की सादत नसीब हुई। और फिर बाईं तरफ के जो मुबारक बाल थे सरकार ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला को फरमाया इसे लोगों में तकसीम कर दो, इसे लोगों के अंदर तकसीम कर दो। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने सहाबा के अंदर जितने लोग उस मौके पे हज के मौके पे मौजूद थे
लाखों का इज्तिमा था, 1.25 लाख सहाबा मौजूद थे, आखिरी हज था सरकार का, है जी। और आपने हजरत हम कहते हैं किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, जैसे जैसे लोगों को वो तबर्रुक नसीब हुआ और वही तबर्रुकात फिर उम्मत के अंदर मुंतकिल होते चले आए।